100% fearness in our heart. একেবারে একনিষ্ঠভাবে ভয় ভীতিটা আল্লাহর উপরে একই রাখতে হবে, মুত্তাকিন পরহেজগারি হতে হবে, আল্লাহর ভয় থাকবে অন্তরে, তবেই আল্লাহ তাআলা বলছেন তাকে আমি আমার এই কোরআনের মাধ্যমে গাইড করব আল্লাহর রাস্তায়। কোথায়? সেই জান্নাতি রাস্তায়, সিরাতুল মুস্তাকিম, আল্লাহর রাস্তায়। কাজে আমাদের এখানে আমাদের কামেল মোর্শেদ জামানার মুজাদ্দেদ রিফর্মার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, and the present era. We have heard a lot of talk, lot of instructions from this holy Majlis. International Majlis, I am ordered also to say something in English because a lot of brothers and sisters are looking to this Majlis from all over the world, as well as also if I have any ability, also if Allah give us topic, also we can translate something in Bangla as well. So international Majlis and also Jawana Mujaddid, that means the Mujaddid of the last era, reformer of the present era. Our previous brothers has explained a lot of fitna. If any problems, if we face any problems, Allah Rabbul Alamin says in Surah Nisa 59 verses, Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. 3 conditions. If you face any troubles, any confusions regarding following alil umri minkum, if we face any troubles, because we definitely will face troubles. Our dear Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam explained around 1500s, more than 1500 years before, that we have to face a lot of troubles. That hadith already of our previous brothers has explained that there will be 73 sects. Out of them only 72, only 1 sect will be in Jannati and 72 sects will be in Jahannam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, therefore definitely we will face a lot of troubles, a lot of fitna, a lot of fasad, but Allah Rabbul Alamin says we have one condition. Allah is one, Quran is only one guidance for all mu'min, all Muslim, all human beings all over the world. Is only one instruction, that is Holy Quran. And our teacher is only one teacher, is Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is the faith. We have to face these things. আমাদের এই 3টা জিনিস উল্লেখ থাকতে হবে যে আল্লাহকে মানো, রাসূলকে মানো এবং কামেলিয়ানদের মানো। আমি যাকে ক্ষমতা দিছি, উলিল আমরি মিনকুম, আমি যাকে ক্ষমতা দিছি, যদি সেখানে কনফিউশন হয়, আল্লাহ তাআলাই বলে দিয়েছেন তুমি কোথায় যাবে, কোরআন এবং সুন্নাহতে যাবে। So therefore we have to solve all our problems through the Quran and Hadith. Our Jamana Mujaddid Azam Ghazi Rahmatullah established this Haqqani Anjuman for whom? For all human beings all over the world, not only the peoples of this area, not the peoples of some particular language. Allah, our Kamil Moshe Jamana Mujaddid Azam Ghazi Rahmatullah donated his name himself, because he is from his particular name. He is the universal name. His name is now universal name. বিশ্বজনীর নাম আজান গাজী রহমাতুল্লাহ আলাইহি। উনি কোনো পার্টিকুলার নামে পরিচিত হননি, উনি বিশ্বজনীর নামে পরিচিত হয়েছেন তার মুর্শিদের দেওয়া নামে, পবিত্র নামে। আজকে আজান গাজী রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে দরবারে এসে কেন ফয়সালা পায়? Why we can get the solution in Haqqani Anjuman? Because Haqqani Anjuman show us the guidance, show us the solutions to Quran and Sunnah. For example, like if we can see now in front of us the holy Ramadan, my dear brothers already explained why we are facing this trouble regarding this praying Salat of Taraweeh. Some brothers says all over the world, particularly in our all over other areas of the world, we are facing a lot of troubles, that it should be 8 rakat. But as already we heard the hadith, we are following Quran and Sunnah. Our previous brother explained completely based on hadith. So we are following hadith, 20 rakat. Our Dito Khalifa Umar radhiyallahu anhu has explained these things, established things by making mashawara of all ulama ikram, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Rasul Kamil Murshid, Allah Rasul and Kamilians, and all of the Sahaba ikram. He gave this dictation, we have to follow 20 rakat of Taraweeh. It is the solution based on Quran and Hadith. Therefore, we have to follow it. Jamanar Mujaddid, around 1500 years later, that fitna we are now facing in this time, that Hazan Ghazi Rahmatullah says, we have to follow Quran and Sunnah, and according to Quran and Sunnah, Umar radhiyallahu established 20 rakat we have to pray. Therefore, inshallah, we will pray 20 rakat. Our Kamil Murshid has asked us,
all of you should add several minutes, 15-16 minutes addition with sunset time. Or Kamal Moshe said these things. But we can see all over the world, just following up the sunset, we have to take the fast iftar. Kamal Moshe says no, it is not based on the Quran and Hadith. I want Hadith complete, it has reflected that things. In Quran, Allah Rabbul Alamin says we have to continue our fasting until the appearance of night, not sunset, not evening. Allah Rabbul Alamin says we have to continue our fasting until the night appears. And Umar Radhan says, based on this hadith, that we have to wait for our iftar from when the sun, night will appears in the east and sunsets in the west, and all daylight will be disappeared. Now, if we have mobile phone, we can see in internet, we can see sunset start and finish. You can see around 30 to 32 minutes. Our Kamal Moshe says 15 to 16 minutes addition. That means in the middle of this total time, according to this hadith, the night will appear from the east and the sunset will be west and all daylights will be disappeared. A mu'min will open his fast. So a hadith from Bukhari Muslim agreed upon, that means all siyasat hadith. Therefore, who solved these problems, this fitna, our Kamal Moshe Azam Ghasim Mullah Darbar solved this problem based on Quran and Sunnah. Therefore, Allah says, we have to face a lot of problems, but we have to solve these things based on Quran and Sunnah. Therefore, Allah says to An-Nisa, Atiullaha wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. In this time, এই সময় আমরা উলুল আমরি মিনকুমের শরণাপন্ন হতে পারবো, আমরা ওলি আল্লাহর সহবতে হতে পারবো। কাজে ওলি আল্লাহরা যারা বলবেন সেটা কোরআন হাদিস অনুসারে বলবেন, তারা নায়েবে নবী আছেন, আল্লাহর বন্ধু আছেন, তারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কথা বলেন। কাজে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস সলিউশন যদি কোরআন হাদিস থেকে পেতে হয়, আমাদের কোথায় যেতে হয়? এই মজলিসে বসতে হয়, আমাদের কামেল মসজিদে হুকুমের ছায়া তলে আসতে হয়। অনেকেই বলেন যে কামেল মসজিদের কাছে যাবো কেন? কোরআন হাদিস তো আছে, অবশ্যই কোরআন হাদিসে আছে। অবশ্যই আজকে সারা পৃথিবীতে কত হাজার হাজার ইউনিভার্সিটি আছে, কেন আছে? কত হাজার হাজার ইউনিভার্সিটি আছে, ডাক্তারি পড়াচ্ছে। ডাক্তারি ডিগ্রি নিতে হলে কি বই কি লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় না? যে বই আমাদের মেডিকেল কলেজে পড়ায় সেই বইটা লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। যে বই থেকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে যেই বই পড়ে সেই বই তো আমরা লাইব্রেরিতেও কিনতে পারি। হোয়াই উই আর গোয়িং টু ইউনিভার্সিটি ফর গেটিং ডিগ্রি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অর সায়েন্টিস্ট টু বি এ ডক্টর? হোয়াই? হাজার হাজার ইউনিভার্সিটি খোলা রাখা আছে কেন? বই ওখান থেকে নিলেই তো আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যেতে পারবো। শুধু ইউ ক্যান গেট দ্যাট ডিগ্রি, শুধু ইউ ক্যান গেট দ্যাট সার্টিফিকেট? নেভার। আমরা কখনোই সেই সার্টিফিকেট পাবো না, যে আমাকে কেউ ডাক্তার বলবে না যদি আমি সেই বইটা মুখস্থও করে ফেলি। কারণ সেই বইটা মুখস্থ করলে হবে না, সেই বইতে যেটা নলেজ আছে সেই নলেজটা কিভাবে একজন রুগীর উপরে ইমপ্লিমেন্ট করে তাকে সুস্থ করতে হবে সেইটা শিখিয়ে দেবে একজন সেই বই সম্পর্কে অভিজ্ঞ ডাক্তার, যিনি শিক্ষক আকারে আছেন। কাজে আমরা যদি কোরআন খতমও করে ফেলি, সমস্ত সিয়াসাত হাদিস যদি মুখস্থও করে ফেলি, আমার জীবনে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে সেই কোরআন হাদিস জানলেওয়ালা, আল্লাহকে পাওয়ানেওয়ালা, সেই আল্লাহওয়ালার শরণাপন্ন হলে বলবেন হ্যাঁ তুমি যেটা শিখছো এইভাবে তোমার জীবন ইমপ্লিমেন্ট করো, তবেই তুমি আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবে, তবেই তুমি আল্লাহর বন্ধু হয়ে যাবে। ক্লিয়ার সলিউশন, ক্লিয়ার ডিকটেশন, এর মধ্যে কোনো কনফিউশন নেই। আমরা সেই যেভাবে ডিগ্রি নিতে গেলে আমাদের ইনস্টিটিউশনে যেতে হবে, কাজেই আমাদের যদি সেরকম আল্লাহওয়ালা হতে হয়, মহাসমুদ্র আছে। আজকে সেই যে একই দেখেন, একই কোরআনের কয়টা সূরা, কতটুকু, এটা তো মুখস্থ করতে লাগে। একজন হাফেজ যারা ছোটো সময় হয় 2 বছর মুখস্থ করে ফেলে, অথচ সেই একই কোরআন শরীফ আজকে সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার মাদ্রাসা আছে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুফতি আছে। একটা ফয়সালা নিয়ে যাবেন, অমুক মুফতি সাহেব একটা ব্যাখ্যা দিবেন, আর এক মুফতি সাহেবের কাছে যাবেন আর একটা ব্যাখ্যা দিবেন। কেন এগুলি হচ্ছে? কারণ ইমপ্লিমেন্টেশন, আমল, যেটাকে আমরা বলি এলেম অ্যান্ড আমল। আমলের একটা ধরন আছে যে এইভাবে যদি সে যেভাবে অপারেশন করলে সে রোগীটা সুস্থ হবে, তা যদি উল্টা দিক থেকে করে তাহলে সুস্থ হবে?
আমাদের কামিল মসজিদের কাছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন তুমি কামিলিয়ানদের কাছে যাবে, নবীর যুগে নবীর কাছে যাবে। নবী যখন থাকবে না সাহাবা একরাম ওলামা একরামদের সাথে, সাহাবায়ে একরামদের সাথে যাবে। যখন তাবেঈনরা আসবে তাবেঈনদের কাছে যাবে, ওলামা একরামদের কাছে যাবে এবং ওলি আল্লাহদের কাছে যাবে। তার কারণ তারা পরেজগার মুত্তাকিনের সার্টিফিকেট আল্লাহ তাআলা কোরআনে দিয়েছেন, হাদিসে দিচ্ছেন। কোরআনে সূরা ইউনূসে আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা করছেন ওলি আল্লাহরা কেমন হবে, আর হাদিসের কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলছেন আমার বন্ধুরা আমার ওলি আল্লাহরা কেমন হবেন, যে তারা আমার কথায়, তারা আমার ভালোবাসা প্রাপ্ত, তারা কোনো কথা আমার হুকুম ছাড়া বলবে না, তারা কোনো তারা যা বলবে আমার হুকুমে বলবে, তারা যারা করবে আমার হুকুমে করবে, তারা যা চলবে আমার হুকুমে চলবে। তাহলে আমরা সেখানে যাব না, আল্লাহর হুকুম প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর হুকুমে যিনি আমাদেরকে গাইড করবেন, আমাদেরকে শিক্ষা দিবেন, আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তা দেখাবেন, শয়তানের হাত থেকে রক্ষার জন্য ওসিয়াত করবেন, আমরা সেই তার কাছে যাব না। আমরা যদি সেই জানা সেই যেখানে যে কোনো জায়গায় একজন মুফতি সেজে গেল, অনেক এক্সাম্পল আছে। আপনারা আমার চেয়ে অনেক ভালো জানেন, অনেক মুফতি সাহেবরা আছেন যারা আজকে সুদকে হালাল করে ফেলছে। এটা আপনার চিন্তা করতে আমরা চিন্তা মানে বিশ্বাস করতে আমাদের কষ্ট হয় যে কীভাবে এটা সম্ভব, যেখানে আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলছেন জেনে শুনেছে সুদ খেল সেই আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। কিন্তু আজকে অনেক সেই সোকল্ড ওলামা, আমি মুফতি সাহেবের নাম বলা কী করবো, সোকল্ড ওলামা যারা নিজেদেরকে ওলামা ডিগ্রি দিচ্ছেন, নিজেদেরকে পরিচয় করতে যাচ্ছেন, তারা বলছে উপায় নাই, এখন তুমি একটা বাড়ি শুনিয়ে করতে পারো, কিছু করার নাই, এখন কিছু করার নাই, এই যুগ আসে, আমাদের আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। বাট ইট ইজ নট সলিউশন। এটা আমাদের কামেল মোর্শেদের কাছে আসলে আমরা সলিউশন পাবো না। বাবা, তোমাকে যদি আল্লাহ তাআলা একটা বাড়ি করার তৌফিক দেয়, তোমার ব্যাংক থেকে ইন্টারেস্ট লোন এনে বাড়ি করতে হবে না। আল্লাহ তাআলা তোমাকে দিলে, আল্লাহ তাআলা মদদেই তোমাকে বাড়ি করার তৌফিক দিবেন, তুমি তখন সেখানে বাড়ি করবে। কাজেই তোমার ইয়াকিনটা থাকতে হবে আল্লাহর উপরে, আল্লাহ যা শিখিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ যা হুকুম তার উপরে ইয়াকিন থাকতে হবে, তবেই তোমার এই দুনিয়ার সমস্ত সফলতা আর পরকালে অফুরন্ত পুরস্কার, এন্ডলেস ব্লেসিংস অ্যান্ড এন্ডলেস গিফটস ফ্রম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। হোয়াই উইল বি গো অ্যারাউন্ড, হোয়াই উইল বি রোয়ার অ্যারাউন্ড উইদাউট এনি নলেজ, উইদাউট এনি গাইডেন্স। আমরা কেন সারা পৃথিবীতে এরকম বিভিন্ন ফিতনা ফাসাদের দিকে ঘুরে বেড়াবো? কেন সহজ জিনিসটা আমরা মেনে নিব না? আজকে যদি সেই আমাদের প্রিয় নবীজিকে আজকে সেই মক্কাবাসীরা মেনে নিতেন, তাহলে তারা এত কষ্ট করে সারা জীবনে সেই কত কষ্ট করতে হতো না। কিন্তু যারা আল্লাহ তাআলা যাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন, তারা ঠিক আমার নবীজির সভাপতি হয়ে সাহাবী হয়ে গেছেন, জান্নাতি হয়ে গেছেন। আর তার আপন আত্মীয় তার ঘরের পাশে ঘর হয়েও সে জাহান্নামী হয়ে গেল কেন? বিশ্বাস ইয়াকিনটা আনতে পারেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বি ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন। আমার প্রতি বিশ্বাস করতে হবে না দেখে, আমার প্রতি বিশ্বাস করতে হবে কোরআনকে পড়ে, আমার প্রতি বিশ্বাস করতে হবে আমার রাসূলের কথা শুনে, আমার প্রতি বিশ্বাস করতে হবে আমার ওলামা একরামদের কথা শুনে। তবেই তুমি বিশ্বাসী হবে, তবেই তোমার স্থান হবে সেই আল্লাহর দরবারে, সেই মেহেরবানি স্থান জান্নাতি। কাজেই আমাদের সেই বিশ্বাসটা আসতে হলে, আমাদের ইয়াকিনটা আনতে হলে এইরকম মোবারক দরবারে মজলিসে বসতে হবে। আমাদের কামেল মুর্শেদ জামানার মুজাহিদ আজম গাছী রহমতুল্লাহ আলাইহি, সে তো জমিদারের সন্তান ছিলেন, সে তো 37তম বংশধর ছিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তার বাবাও একজন মস্ত বড় ওলি আল্লাহ ছিলেন, বংশধরই ওলি আল্লাহর বংশধর ছিলেন। তার তো জান্নাতে যাওয়ার অনেক, তার তো অলরেডি ক্লিয়ারেন্স। যেভাবে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কেন, হোয়াই ইউ আর প্রেইং টু মাচ লাইক দিস ওয়ে? পা ফুলে যেত ওমর, তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার পা মালিশ করতেন। ইয়া রাসূল, আপনি কেন এত ইবাদত করেন? আপনি তো ডিক্লার প্রাপ্ত জান্নাত, আপনাকে কি জান্নাতে ডিক্লার নয়? আপনাকে কি আল্লাহ তাআলা জান্নাতে করবে না? আপনি কেন এত ইবাদত করেন? আমার মুফতি নবীজি বললেন, হে আয়েশা, আমি কি আল্লাহর এই এত মেহেরবানির শুকরিয়া করব না, শুকরগুজারি করব না? আল্লাহর রহমত ছাড়াই, তখন আয়েশা বললেন, আপনি কি আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতি হবেন না? তিনি কপালে হাত দিয়ে বললেন, ইভেন আমিও না। আল্লাহর রহমত ছাড়া একজন বান্দাও সেই দিনে, সেই মহাদিনে পার পাবে না। দিস ইজ দি ট্রু, দিস ইজ দি সিচুয়েশন, দিস ইজ দি ন্যাচারাল সিচুয়েশন। দেয়ারফর আজম গাছী রহমতুল্লাহ আলাইহি, হি স্পেন্ট all of his wealth for establishing Haqqani Anjuman. Haqqani Anjuman means institution of truth, institution run by Quran and Hadith. From that institution, everybody can learn Quran and Hadith, how we can learn, how we can be a devotee of Allah subhanahu wa ta'ala. এই জন্য আমাদের কামেল মোর্শেদ বলেন, হাক্কানি আঞ্জুমান হলো ওলি আল্লাহ বানানোর কারখানা আছে,
সব কারখানায় এক একটা জিনিস বানায়। আর এই হাক্কানি আঞ্জুমান তৈরি করে আল্লাহওয়ালা তৈরি করে, ওলি আল্লাহ তৈরি করে। ওলি আল্লাহ তৈরি করবে, কীভাবে তৈরি করবে? আল্লাহ তাআলা যেভাবে সমস্ত জাহানের ওলি আল্লাহদের তৈরি করছেন, তেমনিভাবে আমাদের কামেল মোর্শেদ আজান গাজী রহমতুল্লাহকে তৈরি করছেন, যেভাবে আমাদের মুয়াজ্জিন রহমতুল্লাহকে তৈরি করছেন, যেভাবে আমাদের আফিসি রহমতুল্লাহ তৈরি করছেন, যেভাবে এই পবিত্র জন্মভূমি যার জন্য আজকে এখানে উপস্থিত সাবর শিক্ষক রহমতুল্লাহ তৈরি করছেন, যেভাবে আমাদের মজুদা গদিস মাস্টার সাহেব হুজুর কাতুর রহমত তৈরি করছেন, এইভাবে হাক্কানি আঞ্জুমানের মাধ্যমে হাজার হাজার ওলি আল্লাহ আল্লাহ তাআলা প্রতিনিয়ত তৈরি করে চলছেন। আর সেই ইনস্টিটিউশনকে গাইড দিচ্ছেন আমাদের কামেল মোর্শেদ জমানার মুজাহিদ আজম গাজী রহমতুল্লাহ এবং তার খলিফাগণ, আমাদের মৌজুদা গদিন হুজুর বাদামান বারকাতুহু। আজ তাই সারা পৃথিবীতে এই হাক্কানি আঞ্জুমানের দাওয়াত সারা পৃথিবীতে চলছে। সারা পৃথিবীতে আজকে বিভিন্ন ভাষায় আমরা সবাই আনন্দিত হই এই পবিত্র জন্মভূমির আমাদের সেই কুশিরা হুজুর কিবলা সাবর শিরপুর রহমতুল্লাহ কী করলেন, কি আমরা চিন্তা করি। আমাদের বর্তমান হুজুরগুলো বলেন উনি তো বাগান তৈরি করে দিয়ে গেছে, আমরা শুধু এখন স্বাদ নিচ্ছি। We are now getting the benefit of that garden of Jannah, garden of becoming an awliullah. সেই আমরা শুধু সেই সারা পৃথিবীতে nowadays this for scheme 5 times salat without kaza, 5 times haqqani wazifa without kaza, halal food and taqwa parisgar life. This thing is spreading all over the world now, 26-27 languages. No countries can claim that this message does not come to my area, does not come to my country. Because Maulana Hujjatullah Barkatu open these things now virtually by YouTube channel. If I have intention, I can go through Quran to learn Islam. If I can have intention, I can read Hadith for getting Islam. If I have intention to get benefit in this world as well as hereafter, we can enter into Islam with complete faith. Similarly, if we want to get the message of Azan Ghazi Rahmatullah, if we want to get the message of Allah, Rasul and Kamelians, definitely we can enter into YouTube channel that our Kamel Morshed every Sunday, giving the live channel, YouTube live channel all over the world. If we want to get, just we can enter to this YouTube channel free of cost. We can hear the dawat of this 4 scheme. 5 times salat without kaza, 5 times haqqani wazifa without kaza, halal food and taqwa parisgar life. And if we implement in our life, what will be benefited? Also our Kamel Morshed explain these things in everywhere. And now all over the languages, also these explanations in English and many other languages are available in internet. In many Quran class available all over the world, all over the parts of the world, in many languages you can understand. Therefore, এই পবিত্র ভূমিতে আমাদের কামেল মোর্শেদ আসছেন। এই পবিত্র ভূমি থেকে সারা জাহানকে আজকে আলোকিত করে দিয়েছেন। সারা জাহানের মানুষ আজকে উপকৃত হতে পারতেছে এই পবিত্র ভূমি থেকে আমাদের কামেল মোর্শেদগণের এখন প্রচেষ্টার ফলে আমরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে নেই, এক বাক্যে গ্রহণ করে নেই যে কোনো আমাদের জীবনের ফয়সালা যেভাবে সাহাবায়ে কেরামগণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে গিয়ে তারা সাহাবায়ে হয়েছিলেন, জান্নাতি হয়ে গেছিলেন। এই যুগে কোনো ফিতনার কোনো ব্যাখ্যা করে শেষ হবে না। অসংখ্য ফিতনা, সমস্ত ফিতনা থেকে যদি আমরা আল্লাহর পথে থাকতে চাই, বাঁচতে চাই, আল্লাহ রাসূলের হুকুম মোতাবেক চলতে চাই, সেই 73 ফিরকার মধ্যে সেই এক সুন্নতি ফিরকায় যদি আসতে চাই, একেবারে কায়েম বাক্যে আমাদের কামেল মোর্শেদকে এবং কামেল মোর্শেদের হুকুমকে মন প্রাণ দিয়ে স্বীকার করে নিতে হবে। We must have to accept the holy guidance of our Kamel Morshed with our sincere heart, with our sincere faith, and with our sincere devotion to Allah, Rasul and Kamelians. May Allah give us tawfiq for get the full blessings of this holy Majlis. May Allah give us tawfiq for getting full blessings of our Kamel Morshed. Haqqani Anjuman, Amin. Sadaqallahu lana fil Quran Azim. Please forgive my any mistakes. Amin. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambi wa atubu ilayhi. Haqqani Durud Sharif. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sayyidina Maulana Nabiyana